Hello students, welcome back to our channel JibonSadhanaBastav. Please subscribe this channel. Today I am going to take you another new lessons that is very important and essential for answering half-yearly examination. The Coorg, glimpses of the past, the second chapter. Coorg is necessary for your half-yearly exam, and this is also importance for your test and final exam. So presently I am taking you for Coorg, and in this lesson I am going to translate this each and every sentences into assamese, and you listen carefully and try to understand the lesson. Not much difficult, it is easy lessons and easy to remember, easy to read. So let's follow the lesson. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits place of the heaven that must have drifted from the kingdom of God. এতিয়া Coorg বুলি কওঁতেই Coorg এখন জিলা যিখন মাইসোৰ আৰু মাঙ্গালোৰৰ মধ্যভাগত অৱস্থিত। এই Coorg is coffee country. Coorgক কফি দেশ বুলি জনা যায় আৰু ই famous for its rainforest and spice. বৰ্ষা অৰণ্য আৰু মছলাৰ কাৰণে Coorg বিখ্যাত। Coorgৰ চেহেৰা ইমান ধুনীয়া, মানে Coorgৰ সিচুৱেশ্যনটো ইমান ভাল লগা যে Coorgক হেভেনলি পিচ, ভগৱান প্ৰদত্ত স্বৰ্গৰ পৰা অহা জিলা বুলি অভিহিত কৰা হয়। This land of rolling hill is inhabited by a proud race of martial men. আৰু এই সৌভাগ্যময় জিলাখনত কেতবোৰ যুদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বাস কৰে। এই মানুহবিলাক বিউটিফুল ওমেন এণ্ড ওয়াইল্ড ক্ৰিয়েচাৰ। ইয়াৰ তিৰোতাবিলাক বৰ ধুনীয়া আৰু বনৰীয়া জীৱ জন্তুবিলাকো বৰ মৰম লগা। Coorg or Kodagu. Coorgৰ আন এটা নাম Kodagu. Important lines. Very often this question are, what is the another name of Coorg? Or give the another name of Coorg. How Coorg is known by another name? The answer will be Coorg. Another name of Coorg is Kodagu. The smallest district of Karnataka. আৰু Coorg হ'ল কৰ্ণাটকৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা। is home to evergreen rainforest, spice and coffee plantation. আৰু Coorg নামৰ জিলাখন, সৰু জিলাখন চিৰ সেউজীয়া হাবি বননি, মছলা আৰু কফিৰ খেতিৰে ভৰপূৰ। Evergreen rainforest cover 30% of this district. এই জিলাখনৰ মুঠ মাটিকালিৰ 30% মাটিকালি চিৰ সেউজীয়া বনাঞ্চলে আগুৰি আছে। So this is important sentence. Question comes from here. How much land of the district or Coorg is covered by evergreen rainforest? Then you have to write down the answer like 30% of land of the district is covered by evergreen rainforest. During the monsoon it pours enough to keep many visitors away. কিন্তু মৌচুমী বতাহ যেতিয়া বলে, মৌচুমী বায়ুৰ সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় আৰু ইমান বেছি বৰষুণ হয় য'ত ভ্ৰমণকাৰীবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰে বা Coorgলৈ যোৱাটো কিছুদিনৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়ে। The season of joy commences from September, continue till March. Very important line. When does the season of joy commence in Coorg? Answer will, the season of joy commences from September to March. So Coorg জিলাখনৰ আনন্দৰ সময় আৰম্ভ হয় ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চলৈকে। গতিকে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মাৰ্চলৈকে এই মাহকেইটা Coorg জিলাখন
চাবলগীয়া আনন্দৰে ভৰি পৰে আৰু বহু পৰিব্ৰাজকৰ আগমন ঘটে। দি ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট আৰু ইয়াৰ বাতাবৰণটো খুবেই সুন্দৰ, বৰ বিশেষ। উইথ চাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰ'ন ইন ফৰ গুড মিজাৰ্ছ আৰু ইয়াত জাকে জাকে বৰষুণ আহে আৰু এই জাকে জাকে অহা বৰষুণৰ কাৰণে জিলাখনৰ অৱয়ৱটো দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ। দি এয়াৰ ব্ৰিথছ ইনভিগৰেটিং কফি আৰু ইয়াৰ বায়ুমণ্ডলৰ সুভাষত কফিৰ সুগন্ধ মিশ্ৰিত হৈ থাকে। কফি এষ্টেট এণ্ড কলনিয়েল বাংলো ষ্টেণ্ড টাক আণ্ডাৰ দি কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ। ঘৰবিলাকৰ ছালৰ ওপৰত কফিৰ গছবিলাকে এনেকৈ হাউলি জাউলি থাকে, য'ত কফিৰ ভৰত গছবিলাকৰ ছালৰ ওপৰত যেন একোখন কেনপি মানে চন্দ্ৰতাপ, একোখন ডাঙৰকৈ কাপোৰ আঁৰি দিয়াৰ নিচিনা হয়। চন্দ্ৰতাপ তোমালোকে some of you can understand the চন্দ্ৰতাপ that is a cloth used in the temples to give shadow the গোসাঁই। কিছুমানে তোমালোকৰ হয়তো জানিবা যে চন্দ্ৰতাপ আমাৰ মঠ মন্দিৰ গোসাঁইৰ ওপৰত আসন বা থাপনাৰ ওপৰত এই যে ৰঙাকৈ কাপোৰ থাকে, বগা জলম থকা, মাজত পদুম ফুল থকা, সেইখন কাপোৰক চন্দ্ৰতাপ আৰু ইংৰাজীত কেনপি বোলে। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent আৰু এই যুদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ কুৰ্গ জাতিটো বৰ স্বাধীন চেতিয়া মনৰ আৰু এই জাতিটো গ্ৰীক বা আৰব দেশৰ পৰা আৰবৰ বংশধৰ বুলি অনুমান কৰা হয়। এজ ওৱান ষ্টৰি গ'জ, এটা গল্প বা মানুহৰ মাজত এটা বিশ্বাস আছে যে a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. আলেকজেণ্ডাৰৰ লগত অহা কেতবোৰ সৈন্য বাহিনী এই কুৰ্গ নামৰ ঠাইখণ্ডত ৰৈ গৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ পথ বিভ্ৰান্তি হৈছিল আৰু ঘূৰি যোৱাটো অসম্ভৱ হৈছিল। These people married among the local and their culture is apparent in the martial tradition আৰু তেওঁলোকৰ বিবাহ বাৰু তেওঁলোকৰ মাজতে হৈছিল। তেওঁলোকৰ কলা কৃষ্টি অলপ সুকীয়া আৰু তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতিও আছিল যুদ্ধ সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাৰ লগত মিল থকা। Marriage and religious rites which are distinct from the Hindu's mainstream আৰু বিবাহ বাৰু সম্পন্ন কৰা কাৰ্য, ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, আচাৰ পৰম্পৰা এইবিলাক হিন্দুসকলৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক আছিল। The theory of our origin draws support from the long black coat আৰু আৰবৰ থিয়ৰিটো দীঘল কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড উইথ বেল, কঁকালত বুটা তোলা বেল বাই দি খোদাভাজ আৰু এইবিলাক খোদাভাজবিলাকে পিন্ধিছিল। নন এজ কুপিয়া, এনেকুৱা কাপোৰক কুপিয়া বুলি জনা গৈছিল। It resembled কুপিয়া worn by the Arabs and the Kurds আৰু আৰবৰ কুৰ্ডছবিলাকে পিন্ধা কুপিয়াৰ লগত এই সাজপাৰৰ মিল আছে কাৰণেই কুৰ্গ জাতিটো আৰব বা গ্ৰীকৰ পৰা অহা বা তেওঁৰ বংশধৰ বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ পাঠটি এইখিনিত এৰিছোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডলৈ তোমালোকৰ মাজত হাজিৰ হ'ম। এতিয়া তোমালোকে চেনেলটো ধুনীয়াকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু আজিলৈ এৰিছোঁ। থেংক ইউ।